Good morning, one and all. Welcome everyone to this today's lecture. In this today's lecture, we are going to discuss about the pure rolling or the rolling motion in the rotational dynamics. We are at the last part of rotational dynamics. In this today's lecture, we are going to discuss about the rotational as well as translational motion. In fact, we may call it as a combined effect of translational as well as rotational motion is known as the rolling motion. The word rolling gives us somewhat idea about the motion, what type of motion it will be, कुठल्या प्रकारची मोशन असेल ही आयडिया आपल्याला ह्या रोलिंग शब्दावरूनच येऊन जाईल. रोल होणं म्हणजे काय तर ट्रान्सलेट होणं ॲज वेल ॲज रोटेट होणं, ट्रान्सलेशन ॲज वेल ॲज रोटेशनल प्लस ट्रान्सलेशनल म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. ट्रान्सलेशनल म्हणजे लिनियर मोशन आणि रोटेशनल म्हणजे काय तर अँग्युलर मोशनचा पार्ट आहे रोटेटिंग मोशन अबाउट द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. राईट, एखादी जर बॉडी असेल, ही बॉडी रोटेट होते म्हणजे काय होते त्याच्या ॲक्सिसच्या भोवती ही बॉडी फिरत आहे, गोल गोल फिरत आहे. राईट, सो दिस इज द वन ऑफ द टाईप ऑफ मोशन. अँड ट्रान्सलेशनल मोशन म्हणजे काय तर ही बॉडी इनिशियल पॉईंटपासून फायनल पॉईंटला जात आहे लिनियरली. ओके, सो दिस इज नोन ॲज द translational motion. It means that there are two types of motions. First one is the rotational motion, another is the translational motion. Now if one of the object which is going to have both the motions, then that object is said to be in the rolling motion. Right, let me explain you theoretical aspect. The objects like a cylinder, sphere, wheels, चाक असतील, सिलेंडर असेल किंवा स्पेअर असेल etc आर क्वाईट ऑफन सीन टू परफॉर्म रोलिंग मोशन. हे रोल करताना आपण पाहिलेलं आहे. एखादा जर समजा चाक असेल, सिलेंडर असेल किंवा स्पेअर असेल तर ते रोल होतात म्हणजे काय तर गोल गोल फिरत फिरत पुढे जातात. म्हणजे एकतर ट्रान्सलेट पण होतात आणि रोलिंग पण मोशन आहे, म्हणजे रोटेशनल मोशन पण आहे. इन द केस ऑफ प्युअर रोलिंग, टू मोशन्स आर अंडरटेकिंग what we can say simultaneously both the motions are happening there, circular motion and linear motion. What are those? First one is the circular motion, we call it as a rotational motion, and another is the linear motion. Okay, means both the motions are there. So what will be the diagram for this? There will be a inclined plane like this. Okay, so this is the height, this is the inclination, and here is the object. Okay, this object, let us consider a sphere. Okay, this sphere is going to rotate. No, this is its initial position. After some time what he is going to do, he is going to slide down. This rolling motion will be the sliding motion. Actually this part is deleted for your board syllabus due to this COVID situation, but in fact this is important article for what we can say your competitive examinations, so pay attention. So this is the rolling motion. It means that it is having two kinetic energies, right? Kinetic energy of translation plus kinetic energy of what? Rotation. It means that this object will perform two motions. First is the circular motion, another is the linear motion. Okay, so circular motion ही कशाच्या भोवती असते मग? Circular motion of the body as a whole about its own symmetric ॲक्सिसच्या भोवती. आणि लिनियर मोशन कशी असते आपल्याला माहिती. लिनियर मोशन ऑफ द बॉडी अज्युमिंग इट टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट इट्स सेंटर ऑफ मासच्या भोवती कॉन्सन्ट्रेटेड आहे असं कन्सिडर करून लिनियर मोशन घडत असते. इन अदर वर्ड्स, द सेंटर ऑफ मास परफॉर्म्स प्युअरली ट्रान्सलेशनल मोशन. सेंटर ऑफ मास हे फक्त ट्रान्सलेशनल मोशनच परफॉर्म करतं आणि रोटेशनल मोशन किंवा सर्क्युलर मोशन जी आहे ती सिमेट्रिकल ॲक्सिसच्या भोवती असते. तुम्ही फक्त एवढं लक्षात ठेवा, सर्क्युलर मोशन इज अबाउट इट्स ओन ॲक्सिस and linear motion means it is the translational motion, okay, between 2 points, or else you can remember like this, center of mass performs translational motion only. Now if you go for the diagram, in the diagram you will observe that this is the inclined plane, right? So there is a inclination, and inclination is required actually. Okay, if you go for this inclination part, this is the inclined surface, okay, over this horizontal surface, this is known as the horizontal surface. This is known as vertical surface, and this is the inclined over horizontal surface च्या वर inclined surface आहे हा. आता इथं हा ऑब्जेक्ट आहे आपला, हा काय आहे ऑब्जेक्ट, हा काय करतोय रोल करतोय म्हणजे
फिरत 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 खाली येतोय. ओके, गोल फिरत फिरत खाली येतोय, लक्षात ठेवा. म्हणजे त्याच्याकडे दोन मोशन आहेत, एक आहे त्याची रोटेशनल मोशन आणि दुसरी आहे ट्रान्सलेशनल मोशन. लक्षात येत आहे. तर बघा, याच्यासाठी महत्त्वाचं म्हणजे डायग्राम समजून घ्या. ही त्याची झाली हाईट एच, हा झाला डिस्प्लेसमेंट, लिनियर डिस्प्लेसमेंट एस, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. ओके, सो दिस इज हॉरिझॉन्टल सरफेस. इथं 90 डिग्रीचा अँगल तयार झाला. हा ट्रायंगल कुठला आहे मग? राईट अँगल ट्रायंगल. राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये तुम्हाला माहिती आहे आपण साईन थिटा कसा घेतो. राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये जर साईन थिटा घ्यायचा असेल, इम्पॉर्टंट आर्टिकल आहे, लक्षात ठेवा, लिहून घ्या वाटलंच तर. साईन थिटा इज इक्वल टू, हाऊ वी विल राईट साईन थिटा इज इक्वल टू, समोरची बाजू भागिले कर्ण असतो, बरोबर आहे ना. समोरची बाजू एच आहे, एच डिवायडेड बाय कर्ण काय आहे? यस, हायपोटेनस आहे ना. यस, यस म्हणजे हे हायपोटेनस, समोरची बाजू एच आहे, अँगल थिटा आहे, जर साईन थिटा घ्यायचा असेल तर, बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याकडे काय मिळालं मग? साईन थिटा इज इक्वल टू अँगल साईन थिटा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय यस. जर आता मला यस काढायचं असेल, डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू काय येईल मग? एच डिवायडेड बाय कॉस साईन थिटा येईल ना, एच डिवायडेड बाय साईन थिटा. दिस इज वॉट द व्हॅल्यू ऑफ यस इज. दिस इज रिक्वायर्ड व्हॅल्यू. सो एच इज इक्वल टू यस साईन थिटा. दिस इज द रिलेशनशिप. अकॉर्डिंगली द ऑब्जेक्ट possesses two types of kinetic energies, rotational and translational. दोन प्रकारच्या कायनेटिक एनर्जी असतील. सम ऑफ दिस टू इज इट्स अ टोटल कायनेटिक एनर्जी. ह्या दोन्हीची बेरीज म्हणजे टोटल कायनेटिक एनर्जी असेल त्या बॉडीची. कन्सिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय. रोल व्हायला म्हणजे त्याच्यासोबत कुठली असेल इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल. फॉलोइंग क्वांटिटीज कॅन बी रिलेटेड. व्ही काय असेल? त्याची लिनियर स्पीड असेल, लिनियर स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास. आर काय असेल? रेडियस ऑफ द बॉडी. डब्ल्यू काय आहे? अँग्युलर स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ बॉडी. आणि डब्ल्यू इज इक्वल टू काय? व्ही बाय आर. डब्ल्यू इज इक्वल टू व्ही बाय आर इज द रिलेशनशिप. डब्ल्यू इज इक्वल टू व्ही बाय आर रिलेशनशिप आहे, हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. त्याच्यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे यम. यम म्हणजे काय आहे? मास ऑफ द बॉडी. के म्हणजे काय? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी. आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. आय म्हणजे काय आहे? तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. एम म्हणजे मास, के म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन. आता दुसरं बघा, टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग विच इज इक्वल टू ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. ओके, सो ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. कुठल्या बॉडीची? हे इथल्या, ही जी मूव्ह होत आहे. ओके, सिलेंडर असेल, एखादं चाक असेल गोल किंवा स्पेअर असेल, तर ते एकतर रोल होत होत खाली येणार आहे. बघा, अशा दोन प्रकारच्या मोशन असणार आहेत. हा फिरत फिरत खाली येईल. दोन गोष्टी आहेत, जर इथं स्टॅटिक फ्रिक्शन नसेल तर तो स्लिप होईल, म्हणजे घसरत घसरत खाली येईल, किंवा रोल होत होत खाली येईल. ओके, इट इज डिपेंडंट ऑन द व्हॉट वी कॅन से स्टॅटिक फ्रिक्शन, द फेनॉमेनॉन स्टॅटिक फ्रिक्शन. विल डिस्कस ऑन दॅट ऑल्सो. दोन केसेस आहेत, स्पेशल केसमध्ये आपण ते बघणार आहोत. तर बघा, कायनेटिक एनर्जी दोन प्रकारचे आहेत. टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग विच इज इक्वल टू ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. ओके, सो ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी आपल्याला माहिती काय असते? हाफ एम व्ही स्क्वेअर. रोटेशनल काय असते? हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. जरी माहिती नसेल तर आत्ता पाठ करा. ओके, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी इज हाफ एम व्ही स्क्वेअर. दोज हू डोंट नो, जस्ट रिमेंबर दिस. टोटल एनर्जी जी आपण ॲडिशन केली, ही आहे तुमची व्हॉट वी कॅन से ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी, आणि ही आहे रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. दोन्हीची जर ॲडिशन केली तर आपल्याला अजून एक महत्त्वाचा चेंज इथं करता येईल. डब्ल्यू म्हणजे अँग्युलर आहे. अँग्युलर आणि लिनियरमध्ये रिलेशनशिप आहे. काय असते रिलेशनशिप? व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. मग ओमेगा इज इक्वल टू काय येईल? व्ही बाय आर. ओके, लेट अस टेक दिस ॲज अ कॅपिटल आर. सो ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल मग? व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. तर ते आपण इथं ठेवलेलं आहे, व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. इथं बघा, ओमेगा स्क्वेअरच्या ठिकाणी आपण व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर पुट केलं आहे. त्याच्यानंतर इथं यम आहे, इथं यम आहे, इथं हाफ आहे, इथं हाफ आहे, इथं व्ही स्क्वेअर आहे, इथंसुद्धा व्ही स्क्वेअर आहे. मग ते जर कॉमन काढलं तर काय राहील बघा? पहिल्या क्वांटिटीमधल्या पूर्ण क्वांटिटी कॉमन येणार आहेत. पहिली जी टर्म आहे, पहिल्या टर्ममधल्या पूर्ण क्वांटिटीज कॉमन येतील. हाफ एम व्ही स्क्वेअर, त्याच्यामध्ये राहील एक, हे प्लस जशाला तसं. आणि इकडं काय राहणार आहे? के स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. फक्त के स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर, कारण हे व्ही स्क्वेअर कॉमन निघेल, एम कॉमन निघेल, हाफ कॉमन निघेल.
लक्षात ठेवा, ह्या टर्मपासून मी पुढची टर्म का लिहितोय, हाफ एम व्ही स्क्वेअर कॉमन घेतलं, हाफ एम व्ही स्क्वेअर उरलं काय मध्ये 1, पहिल्या टर्ममधून 1 उरेल, दुसऱ्या टर्ममधून काय उरेल, हाफ गेलं, एम गेलं, व्ही स्क्वेअर गेलं, उरलं काय मग के स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर, हे फक्त उरेल के स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर, राईट. सो go for the next calculation part. It must be remembered that the static friction is essential. आता सांगितलं तुम्हाला मी, स्टॅटिक फ्रिक्शन खूप महत्त्वाचं आहे. स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इसेन्शियल फॉर प्युअरली रोलिंग मोशन. इन दिस केस इट प्रिव्हेंट्स स्लायडिंग मोशन. स्लाईड होणं म्हणजे काय, असं घसरण्याला ते प्रिव्हेंट करते. स्टॅटिक फ्रिक्शन काय करते, प्रिव्हेंट करते. इट मीन्स दॅट बॉडी इज गोइंग टू रोल डाऊन, रोल होत रोटेट होत येणार आहे. रोटेशन कशाच्या भोवती आहे मग, ॲक्सिसच्या भोवती. प्रत्येक त्या बॉडीला ॲक्सिस आहे, त्या ॲक्सिसच्या भोवती ती बॉडी काय करत आहे, रोटेट होत आहे. आणि विदाऊट रोटेटिंग जर बॉडी येत असेल खाली, त्याला आपण स्लायडिंग मोशन म्हणतो, घसरत येणे. रोल होत येणे आणि घसरत होणे याच्यामध्ये फरक आहे. तो स्टॅटिक फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन. This case is prevent from the sliding motion. You might have noticed that many times while rolling down, the motion is initially a pure rolling motion and that later on turns out to be the sliding motion. कधी कधी काय होतं, आपण बघितलेलं आहे, ऑब्झर्व केलेलं आहे, सुरुवातीला मोशन ही कुठली असते, आपले रोलिंग मोशन असते, आणि नंतर काय होते, स्लाईड होते, नंतर घसरत येते. सुरुवातीला असे बॉडी फिरत 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 अर्ध्यापर्यंत येते, अर्ध्यापासून घसरत येते. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. Similarly, if you push sphere like objects along a horizontal surface, जर आपण अशा गोल वस्तू किंवा स्पेरिकल वस्तू जर अशा हॉरिझॉन्टल सरफेसवरून खाली लोटल्या, तर अर्ध्यापर्यंत त्या घसरत जातील, नंतर फिरत जातील, किंवा अर्ध्यापर्यंत गोल फिरत जातील, नंतर त्या घसरत जातील. इट इज ऑल्सो द पॉसिबल वे, पॉसिबल पाथ, ओके, ऑर द पॉसिबल मोशन. इन फॅक्ट इनिशियली इट स्लिप्स फॉर सम डिस्टन्स. स्लिप होतात म्हणजे काय होतात, स्लिप होतात म्हणजे काय होतात, ते स्लाईड होतात. स्लिप्स फॉर सम डिस्टन्स अँड देन स्टार्ट्स रोलिंग. आफ्टर सम टाइम दे विल बी हॅव्हिंग द रोलिंग मोशन, राईट. सो दिस इज what we can say rolling motion about. The next article for your syllabus, it is the linear acceleration and speed while pure rolling down on inclined plane. inclined plane वरून जर एखादी बॉडी मोशनमध्ये असेल तर त्याची लिनियर ॲक्सेलरेशन आणि स्पीड काय असते हे काढायचं आपल्याला. त्यासाठी महत्त्वाचं आहे लिनियर डिस्प्लेसमेंट. लिनियर डिस्प्लेसमेंट यसनं दर्शवलं जातं. आताच आपण काढलेलं आहे. एस इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला, एच डिवायडेड बाय what we can say sin theta. S divided by h divided by sin theta. This is what the value of S is using this Pythagoras theorem, right? So theta is the angle, r is the radius, m is the mass of that object, rigid object. You may write theoretical parts. I will go for the calculation part only. E is equal to what, half mv square plus half I omega square. This also we know. हे माहिती आपल्याला आत्ताच बघितलं आपण. हाफ एम व्ही स्क्वेअर कॉमन काढलं, याच्यातून मध्ये काय उरलं, पहिल्या क्वांटिटीमध्ये 1 उरलं, दुसऱ्या क्वांटिटीमध्ये के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर उरलं. कशामुळं, ओमेगा स्क्वेअरमुळं. ओमेगा स्क्वेअरला आपण कसं लिहू शकतो, व्ही स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर लिहू शकतो, आणि आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर लिहू शकतो त्याच्यामुळं, राईट. आयला एम के स्क्वेअर लिहिलं आहे. सो ई इज इक्वल टू एम जी एच. ई कुठली एनर्जी, ही पोटेन्शियल एनर्जी. ही आहे कायनेटिक एनर्जी, ही आहे पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी हे इक्विवॅलंट आहेत. कशामुळं, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एल सी काय सांगते आपल्याला, टोटल कायनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू टोटल पोटेन्शियल एनर्जी. दिस इज द युनिव्हर्सल ट्रूथ दॅट एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. दिस इज ऑल द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी एम जी एच विच इज इक्वल टू टोटल कायनेटिक एनर्जी. टोटल पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल कायनेटिक एनर्जी. एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर in bracket 1 plus k square by r square. This is what the kinetic energy, this is the potential energy. आता ह्याच्यावरून काय काय करता येईल बघा, काय काय कॅन्सल आउट होईल ते कॅन्सल करूया. m I think yes we can cancel out this one. So what remains, this is 2, send this to this side, we will get 2gh. okay, we will get 2gh. Here we have v square, keep this v square at one side. 1 plus k square by r square सुद्धा इकडच्या साईडला पाठवा. 2gh डिवायडेड बाय काय येईल मग आपल्याकडं, 1 प्लस के स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर विच इज इक्वल टू, इकडं आहे व्ही स्क्वेअर. आता व्ही इज इक्वल टू काढायचं असेल तर काय करावं लागेल, अंडर रूट घ्यावं लागेल. हे रूट आणि हे कॅन्सल होऊन जाईल, तर इकडं सुद्धा असं रूट येईल. 2gh डिवायडेड बाय 1 प्लस
k square divided by r square, right? So linear distance traveled along the plane is s is equal to h by sin theta. S म्हणजे काय, लिनियर डिस्टन्स आहे, ट्रॅव्हल्ड अलॉंग द प्लेन, s is equal to h by sin theta. During this distance the linear velocity has increased from 0 to v if a is the linear acceleration along this plane. आता आपल्याला s ची व्हॅल्यू माहिती, v माहिती झालेलं आहे, हे लिनियर वेलोसिटी v भेटली आपल्याला, आपल्याला डिस्प्लेसमेंट s मिळालेलं आहे ऑलरेडी. ओके, v मिळाले, s मिळाले. आपल्याकडे एक सूत्र आहे, व्हॉट वी कॅन से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, v स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 2as, बरोबर आहे. सो 2as ह्याच्यामध्ये ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय करायचे, आता फक्त व्हॅल्यू ठेवत जायचे. काय काय व्हॅल्यू ठेवणार आपण, 2a, इट इज ओके, नो प्रॉब्लेम. एसच्या ठिकाणी काय ठेवायचे, एच बाय साइन थीटा, हे एसच्या ठिकाणी ठेवलं. त्याच्यानंतर आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचे आहेत बघा. सो व्हीची व्हॅल्यू ठेवून द्या. व्हॉट इज व्ही स्क्वेअर, व्ही स्क्वेअर मीन्स व्हॉट, दिस वन. ह्याचा जर स्क्वेअर घेतला आपण तर काय येईल मग, 2gh डिवायडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर, यू स्क्वेअर म्हणजे काय तर 0, राईट. सो उरलं काय मग आपल्याकडं, तर 2ah बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2gh डिवायडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर. हे 2 इकडचं 2 आणि इकडचं 2 कॅन्सल होऊन जाईल, याच्यात सुद्धा कॅन्सल होऊन जाईल. काय उरतं ते आपण बघूया. आणि ते फायनल एक्सप्रेशन आपलं असेल ॲक्सलेशन ड्युरिंग रोलिंग मोशन, एच इज इक्वल टू एच बाय साइन थीटा आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यामध्ये जर व्हॅल्यू पुट केल्या तर हे फायनल आन्सर मिळेल आपल्याला. दिस इज व्हॉट वी हॅव सीन इन द लास्ट स्लाइड. एच बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2gh डिवायडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर. त्याच्यावरून ॲक्सलेशन ए इज इक्वल टू काढला आपण g साइन थीटा डिवायडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर, राईट. सो दिस इज व्हॉट for pure sliding without friction the acceleration is g sin theta and final velocity is root of 2gs. Thus during pure rolling the factor 1 plus k square by r square is effective for both the expressions. हे फॅक्टर महत्त्वाचं आहे डिनॉमिनेटरवाला 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर, कारण हेच डिफाईन करणार आहे आरची व्हॅल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशनची व्हॅल्यू, आणि ह्या दोन व्हॅल्यूवरून आपल्याला डिनॉमिनेटर डिफाईन होणार आहे. डिनॉमिनेटरवरून ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू डिफाईन करू शकणार आहोत आपण. सो दॅट डिनॉमिनेटर के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअरसाठी 3 केसेस आहेत. तर रिमार्कमध्ये केसेस थोडंसं शॉर्टमध्ये आपण बघूया. के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर गिव्ज द फॉर प्युअर रोलिंग, लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल. फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट, if the expression for the moment of inertia is of the form mr square, the numerical factor n gives the value of k square by r square for that object, right. फॉर एक्झाम्पल आता वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑब्जेक्ट आहेत, त्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा आहे, त्याच्यामुळे तो डिनॉमिनेटरचा फॅक्टर वेगळा येऊ शकतो. फॉर युनिफॉर्म सॉलिड स्पेअर i इज इक्वल टू 2/5 इंटू mr स्क्वेअर. युनिफॉर्म सॉलिड स्पेअर असेल तर i ची व्हॅल्यू काय आहे, 2/5 mr स्क्वेअर विच इज इक्वल टू mk स्क्वेअर. हे रेडियस व्हॉट वी कॅन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. जर मास कॅन्सल झालं तर आपल्याला रेशो काय येईल, के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 2/5. मग के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 1, के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअरच्या 2 व्हॅल्यू मिळाल्या बघा इथंच. युनिफॉर्म सॉलिड स्पेअरसाठी किती मिळेल व्हॅल्यू, 2/5, आणि के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 कशासाठी, हॉलो सिलेंडरसाठी. हॉलो सिलेंडर किंवा रिंग असेल त्याच्यासाठी के स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर 1 आहे. युनिफॉर्म सॉलिड स्पेअर असेल त्याच्यासाठी के स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर 2/5 आहे. ओके, त्याच पद्धतीनं त्याच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूत के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर इज 1/2 फॉर युनिफॉर्म डिस्क, के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर इज 2/3 फॉर थिन वॉल्ड हॉलो स्पेअर. ओके, सो व्हेन अ रॉड रोल्स इट इज ॲक्च्युअली अ सिलेंडर दॅट इज रोलिंग. रॉड जरी घेतला आपण एखादा, त्या रॉडला आपण सिलेंडर ट्रीट करणार आहोत जो की रोल होत आहे. रॉड म्हणजे सिलेंड्रिकलच ऑब्जेक्ट आहे. वाईल रोलिंग द रेशो ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी इज, बघा दोन्हीचा रेशो घेतला आहे आपण, तिन्हीचा रेशो घेतला आहे, सॉरी, ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आणि टोटल कायनेटिक एनर्जीचा रेशो. 3 कायनेटिक एनर्जीचा रेशो कुठल्या ट्रान्सलेशनल, बघा 3 कायनेटिक एनर्जीचा रेशो घ्यायचा आहे. ट्रान्सलेशनलचा रोटेशनल सोबत आणि रोटेशनलचा नंतर टोटल कायनेटिक एनर्जी सोबत. ओके, ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आणि
टोटल कायनेटिक एनर्जी यांचा काय करायचं आपल्याला रेशो घ्यायचा आहे. तर तो रेशो बघा हिअर 1:2 k² r² 1 + k² r². आता 1 कशासाठी आहे ट्रान्सलेशनलसाठी, रोटेशनलसाठी काय येते एक्स्ट्रा k² r² आणि टोटलसाठी काय येईल दोन्हीचे ॲडिशन, हे एक्स्ट्रा क्वांटिटी आहे. दॅट्स वाय दिस इज द रेशो. फॉर एक्झाम्पल आता हॅलो स्पेअरसाठी k² r² ची व्हॅल्यू जर 2/3 असेल तर मग ट्रान्सलेशनल कायनेटिक आणि रोटेशनलचा रेशो काय काय येईल बघा. कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सलेशनल काय येईल 1, रोटेशनल कशासाठी ह्या स्पेशल केससाठी हॉलो स्पेअरसाठी k² r² 2/3 आहे, त्यांचा रेशो आपण बघत आहोत. कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सलेशनल 1, रोटेशनल दिलेली 2/3 आणि टोटल 1 + 2/3 म्हणजे ते काय येईल 1 + 2/3 विल गिव्ह यू 5. सो 3:2:1 right. By after calculation this is the part what we got it is. आता पर्सेंटेज वाईज जर आपण स्टडी केली तर 60% आहे आपली कायनेटिक एनर्जी, ओके 60% आहे कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सलेशनल आणि 40% आहे रोटेशनल. टोटल 100% कायनेटिक एनर्जीपैकी 2 फॉर्ममध्ये आपल्याला त्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. 60% कायनेटिक एनर्जी ही असेल ट्रान्सलेशनल आणि 40% कायनेटिक एनर्जी ही असणार आहे रोटेशनल. कशामध्ये तर रोलिंग मोशनमध्ये. ओके, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रोल डाऊन फॉर दॅट ऑब्जेक्ट्स, दिस इज वॉट द डिस्ट्रीब्युशन अँड दिस इज द स्पेशल केस फॉर वॉट हॉलो स्पेअर राईट. So in this way we can have the discussion of this rolling motion. This is the last article of the first unit. Analogous kinematical equations. Omega naught is the initial angular speed. So you may study this also. हे आपले कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स आहेत लिनियर फॉर्ममधले, त्याला अनालगस क्वांटिटीज आहेत ह्या अँग्युलरमधल्या. यू हॅव स्टडीड ऑल दोज थिंग्स. लिनियरमध्ये आपण हे लिनियर डिस्प्लेसमेंट घेतो, अँग्युलरमध्ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आहे. v इज द लिनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द अँग्युलर वेलोसिटी. त्याच्यानंतर आपण घेत असतो a इज द लिनियर ॲक्सेलरेशन, अल्फा इज द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. नाउ टाइम इज सेम फॉर द बोथ द केसेस, ओनली द चेंज इज इनिशियल वेलोसिटी इज u. Here initial velocity is given as omega naught, right? So this is only the difference, and by using the same similarity we can write the equations, analogous equations for rotational motion also, right? With this we will stop here and we'll continue the remaining things in one of the next video. Bye for now and have a nice day. Thank you everyone.